Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना
इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. No turning back, no भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back, no turning back. આજની આ ભજન સેવામાં આપ સર્વનો તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરીએ છીએ। ઈશ્વરના મોટા મહાન અને પવિત્ર નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ, કારણ કે ઈશ્વરે જે કાર્ય આપણા જીવનમાં કર્યું છે તેનું સ્મરણ કરીએ અને સાથે સાથે ઈશ્વરને મહિમા આપતા આવો આપણે ઈશ્વરની આરાધનામાં જોડાઈએ। હું નિરંતર યહોવાની કૃપા વિશે ગાઈશ, હું મારે મુખે પેઢી દર પેઢી તમારું વિશ્વાસુપણું પ્રગટ કરીશ, કેમ કે મેં કહ્યું કૃપા સદાને માટે બાંધવામાં આવશે, આકાશોમાં જ તમે તમારું વિશ્વાસુપણું સ્થાપન કરશો। તમે કહ્યું મેં મારા પસંદ કરેલાની સાથે કરાર કર્યો છે, મેં મારા સેવક દાઉદ સાથે સંગ ખાધા છે। હે યહોવા, આકાશો તમારા ચમત્કારોની સ્તુતિ કરશે, વળી સંતોની મંડળીમાં તમારું વિશ્વાસુપણું વખાણવામાં આવશે। આમેન। આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ। આપણે શરૂઆતની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈશું। આપણા મસ્તકો પ્રભુની આગળ નમાવતા આપણે અત્યારે આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ। સમગ્ર સૃષ્ટિના સર્જનહાર
સૃષ્ટિને નિભાવી રાખનાર, સૃષ્ટિમાં પોતાનો મહિમા પ્રગટ કરનાર અને સૃષ્ટિમાં પોતાનું મહાન કાર્ય કરનાર ઈશ્વરની અમે સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ આપતા, માન અને મહિમા આપીએ છીએ. જે પરાત્પરના ઉચ્ચ સ્થાને બિરાજેલા છે, જે અતિ ગૌરવી છે, અતિ પ્રેમાળ છે, અતિ દયાળુ છે, વિશ્વાસુ અને ન્યાયી પ્રભુની અમે આરાધના, સ્તુતિ અને ભજન કરતા માન અને મહિમા આપીએ છીએ. જેનું જ્ઞાન એ અપાર છે અને જેની બુદ્ધિનો પાર નથી અને જે સર્વ વાતે જે નિરાકાર છે, એવા પ્રભુની અમે સ્તુતિ કરતા ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને માન અને મહિમા આપીએ છીએ. જે અનાદિકાળથી અનંતકાળ સુધીના ઈશ્વર છે, જે પેઢી દર પેઢીના પ્રભુ છે અને જે ઇબ્રાહિમ, ઈસાક અને યાકૂબના દેવ અને જે અમારા પણ દેવ છે, એવા પ્રભુની અમે સ્તુતિ કરતા ધન્યવાદ આપીએ છીએ, માન અને મહિમા આપીએ છીએ. જે હંમેશા મદદ કરવાને માટે, સહાય કરવાને માટે, સામર્થ્ય આપવાને માટે, શાંતિ ભરવાને માટે, આનંદથી ભરી દેવાને માટે જે તત્પર છે અને જે પોતાનું જીવન આપે છે અને પોતાનો મહિમા પ્રગટ કરે છે, એવા પ્રભુની અમે સ્તુતિ કરતા ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આજે તમારા લોકો તરીકે અમે પ્રભુ તમારું ભજન કરવાને માટે એકત્ર થયા છે, ત્યારે પ્રભુ અમારું એકત્ર થવું અને આ રીતે પ્રભુ આ માધ્યમ દ્વારા જોડાવવું, એ સઘળું પ્રભુ તમારા નામને મહિમા આપનારું બની રહે એવી કૃપા તમારી પાસે માગીએ છીએ. આ અમારી યાચના પ્રભુ ઈસુના નામે લાવીએ છીએ. સાંભળો, સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. હવે આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાઈશું અને ગીતમાં જોડાઈએ ત્યારે ઈશ્વર કોણ છે, કેવા છે, હંમેશા યાદ રાખતા આપણે ઈશ્વરને મહિમા આપતા આરાધનામાં જોડાઈએ. प्रेमથી શું બોલાવે, જલ્દી આવો, પામો મુક્તિ કરી, આનંદથી ભરપૂર થાઓ. પ્રભુ તારે માટે, પાપરૂપ થયો તારે સાઠે. પાપ રહિત પ્રભુ તારે માટે, પાપરૂપ થયો તારે સાઠે. શાપિત થયો થંભ ઉપર તે, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. માથે કાંટાનો, સહ્યો મુખ પર તુચ્છકાર થૂંકનો. પહેરી મુગટ માથે કાંટાનો, સહ્યો મુખ પર તુચ્છકાર થૂંકનો. દીધો ખંભ પર પ્રાણ પોતાનો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો.
અંધ પરથે તૃષિત થયો, તારે વાસ્તે મધ્યસ્થયો. અંધ પરથે તૃષિત થયો, તારે વાસ્તે મધ્યસ્થયો. ઘાટો પાડી પ્રાણ છોડ્યો ત્યાં, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. ખોવાયેલાને શોધવા, લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા. તુજ ખોવાયેલાને શોધવા, લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા. વાણી પાળકની આજ સાંભળવા, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. પ્રેમી અવાજ પ્રગટ કરાયા જ, સુણી આવો પ્યારા સુપાસ. પ્રેમી અવાજ પ્રગટ કરાયા જ, સુણી આવો પ્યારા સુપાસ. દિન આજે છે કૃપાનો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. પામો મુક્તિ ખરી, આનંદથી ભરપૂર થાઓ. પ્રેમથી શું બોલાવે, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. હવે આપણે વારાફરતીના વાંચનમાં જોડાઈશું. વાંચનમાં જોડાઈએ ને પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 5માં અત્યારે આપણે જોડાઈશું. પ્રત્યુત્તરી વાચન પાઠ નંબર 5, સૃષ્ટિમાં અને શાસ્ત્રમાં ઈશ્વર મહિમા. આકાશો દેવનું ગૌરવ પ્રસિદ્ધ કરે છે અને અંતરિક્ષ તેના હાથનું કામ દર્શાવે છે. દાડો દાડાને તેના વિશે કહે છે અને રાત રાતને તેનું જ્ઞાન પ્રગટ કરે છે. વચન નથી અને શબ્દો પણ નથી અને તેઓની વાણી સંભળાતી નથી. તેઓનો વિસ્તાર આખી પૃથ્વીમાં છે અને જગતના છેડા સુધી તેઓની સાક્ષી પસરેલી છે. તેઓમાં તેણે સૂર્યને સારો મંડપ ઊભો કર્યો છે. તે પોતાના ઓરડામાંથી નીકળતા વરરાજા જેવો છે. તે બળવાન માણસની પેઠે પોતાની શરત દોડવામાં માને છે. આકાશની એક છેડેથી તે નીકળી આવે છે અને તેનું પરિક્રમણ તેના બીજા છેડા સુધી છે. તેની ઉષ્ણતા વગર કોઈ રહી જતું નથી. યહોવાનો નિયમ સંપૂર્ણ છે, તે આત્માને તાજો કરે છે. યહોવાની સાક્ષી વિશ્વાસપાત્ર છે, તે અબુદ્ધને બુદ્ધિમાન કરે છે. યહોવાના વિધિઓ યથાર્થ છે, તેઓ હૃદયને આનંદ આપે છે. યહોવાની આજ્ઞા નિર્મળ છે, તે આંખોને પ્રકાશ આપે છે. યહોવાનું ભય શુદ્ધ છે, તે સર્વકાળ ટકે છે. યહોવાના ઠરાવો સત્ય તથા તદ્દન ન્યાયી છે. તેઓ સોના, હા ઘણા ચોખ્ખા સોના કરતા પણ વધારે પસંદ કરવા યોગ્ય છે. મધ, હા મધપૂડાના ટીપા કરતા તેઓ મીઠા છે. વળી તેઓથી તારા સેવકને ચેતવણી મળે છે, તેઓને પાળવામાં મોટો લાભ છે. પોતાની ભૂલો કોણ જાણી શકે છે?
છાના પાપમાંથી તું મને મુક્ત કર. આમેન, આમેન. આવો આપણે અભસ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈશું. પ્રાર્થના કરીએ. આપણા પરમેશ્વરની આગળ આપણે નમતા ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ઈશ્વરનો આભાર માનીએ. આભાર માનતા માનતા તમારી ભાગળોમાં અને સ્તવન કરતા કરતા તમારા આંગણામાં આવ્યા છે અને અમે કહીએ છીએ કે યહોવા એ જ દેવ છે, તે જ અમારો ઉત્પન્ન કરતા છે, તે જ અમારું સામર્થ્ય છે, તે જ અમારું બળ છે, તે જ અમારી હિંમત છે, તે જ અમને શાંતિ, આનંદ અને સામર્થ્ય આપે છે. ધન્યવાદ હો પ્રભુ, સ્તુતિ હો. તમને માન ને મહિમા આપતા તમારો આભાર જ માનીએ છીએ. હા પ્રભુ, તમે કોણ છો, કેવા છો, શું કરો છો, એ બાબતો પ્રભુ તમારા વચનો થકી અને વચનોમાંથી પ્રભુ અમને સમજાવો છો. તમારા પવિત્ર આત્મા મારફતે પ્રભુ અમને એની ખાતરી કરાવો છો. અને એટલું જ નહીં પરંતુ વિવિધ પ્રભુ લેખકો દ્વારા, એ સેવકોને સેવિકાઓ દ્વારા, વચનો દ્વારા અને સંદેશ દ્વારા પ્રભુ અમને એ ખાતરી પમાડો છો. સાથે પ્રભુ તમે અમને આશાથી ભરી દો છો, તમે અમને આનંદથી ભરપૂર કરો છો. તમારી શાંતિ અમારા હૃદયો અને મનોમાં તમે સતત રાજ કરવા દો છો અને પ્રભુ તમારા પરાક્રમ વડે અમને દોરો છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે અમને જ્ઞાન આપો છો, ડહાપણ આપો છો, તમારા સામર્થ્ય વડે અમને પ્રભુ દોરી લો છો અને પ્રભુ તમારો મહિમા પ્રગટ કરો છો. માટે તમે સ્તુતિ કરતા આભાર માનીએ છીએ. અને પ્રભુ એ બધું દર્શાવતા પ્રભુ તમે તમારો પ્રેમ અમારા પર દર્શાવ્યો અને પ્રભુ તમારો એ અજાયબ અને અદ્ભુત પ્રેમ કે જે પ્રભુ કોઈ એ દર્શાવી શકતું નથી અને જે પ્રેમ કદી ખૂટતો નથી, એવો પ્રેમ તમે મારા પર દર્શાવ્યો. માટે અમે તમે સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે અમારી જે રીતે સંભાળ રાખી છે, કાળજી રાખી છે, મરઘી જેમ પોતાના બચ્ચાને સંભાળે છે તેમ તમારી પાંખોની આશ્રય પ્રભુ અમને સંભાળો છો. તમે અમારી કાળજી રાખો છો, અમારી જરૂરિયાતો પૂરી પાડો છો. તમે અમારે સારું સ્વાસ્થ્ય આપો છો, તંદુરસ્તી આપીને પ્રભુ તમે તમારો મહિમા પ્રગટ કરો છો. એના માટે સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમે અમને જે કૌટુંબિક સંબંધો આપ્યા છે, વિવિધ સંબંધોથી તમે અમને એ મંડળી આપી છે અને પ્રભુ એટલું જ નહીં પરંતુ તમે તમારી મંડળીને પ્રભુ જે આ દિવસોમાં તૈયાર કરી રહ્યા છો, તમારા વચન વડે, તમારા આત્મા વડે તમે તૈયાર કરી રહ્યા છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમારો આવવાનો સમય એ જેમ જેમ નજીક આવે છે તેમ તેમ પ્રભુજી એ તમારા વચનોમાં આપેલા એ પ્રભુ તમામ બાબતો એ પરિપૂર્ણ થઈ રહ્યા છે અને પ્રભુ એ અમને સમજાવો છો, તમે અમને શીખવો છો, તૈયાર કરો છો. એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. વલા પ્રભુ તમે અમને જે પ્રભુજી વૈશ્વિક સંગતનો પ્રભુજી ભાગીદાર બનાવ્યા છે, માટે પણ અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારી મંડળી કે જે પ્રભુ આ પૃથ્વી પર એ જે સ્થપાયેલી છે અને તેના સભ્ય તરીકે અમે ઓળખાઈએ છીએ, એના તમારા લોક તરીકે ઓળખાઈએ છીએ, પવિત્ર પ્રજા તરીકે ઓળખાઈએ છીએ, રાજમાન્ય યાજક વર્ગ તરીકે ગણાઈએ છીએ. માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનતા તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ અને પ્રભુ ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. અને પ્રભુ તમારી મંડળીમાં થઈ રહેલા કાર્યોને માટે, તમારા સેવકોને સેવિકાઓને માટે, તેઓના જીવન સેવા સમર્પણને માટે, તેઓના કુટુંબને માટે અને સાથે સાથે પ્રભુ તમામ વાલાઓ કે જેઓ સતત પ્રભુ જેઓ સમર્પણ સાથે કાર્ય કરી રહ્યા છે, માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારું રાજ્ય વૃદ્ધિ પામી રહ્યું છે, તમારી મંડળી તૈયાર થઈ રહી છે, માટે પણ અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. વાલા પ્રભુ તમે માંદગીમાંથી સાજાપણું આપનાર, ચમત્કારિક રીતે બચાવ કરનાર અને સામર્થ્ય આપનાર, બળ આપનાર, હિંમત આપનાર પ્રભુ છો. માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ એ મંડળીના તમામ આગેવાનોને માટે અને જીવનોને માટે આભાર માનીએ છીએ. માન્ય બિશપ સાહેબને માટે, એમના જીવન, કુટુંબ, સેવા સમર્પણને માટે અને પ્રભુ ડાયોસિસના તમામ એ પ્રભુ જે અધિકારીગણને માટે અને સાથે સાથે પ્રભુ તમામ સેવા કાર્યોને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને સાથે પ્રભુ સિનડ લેવલે પર પ્રભુ જે લોકો પ્રભુજી આગેવાની આપી રહ્યા છે, સેવા કરી રહ્યા છે, એ તમામને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. ભલા પ્રભુ તમારું મહાન કાર્ય થઈ રહ્યું છે, વિવિધ રીતે પ્રભુજી એ કાર્ય અને તમારી સુવાર્તા એ પ્રગટ થઈ રહી છે, તમારી સુવાર્તા એ લોકોની આગળ જઈ રહી છે. એના માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તમે એવા જે અમને અદ્ભુત પ્રભુ મળ્યા હોવા છતાં કેટલી વાર પ્રભુ અમે તમને દુઃખી કર્યા છે, કેટલી વાર પ્રભુ તમને પ્રભુજી
ખિન્ન કર્યા છે, તમારા આત્માને હલવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અમારા વાણી, વિચાર અને વર્તન દ્વારા પ્રભુ અમે પ્રભુજી તમારી આપેલી આજ્ઞાને અમે તોડી છે કે તમે એકબીજા પર પ્રેમ કરો, અમે એ પ્રભુ કરી શક્યા નથી. હા પ્રભુ, અમે એકબીજાને માફ કરવા જોઈએ એ અમે કરી શક્યા નથી. પ્રભુ, અમારે એકબીજા પ્રત્યે જે રીતે પ્રભુજી પ્રેમભાવ દર્શાવતા જે રીતે અમારે વર્તવું જોઈએ અમે વર્ત્યા નથી. હા પ્રભુ, અમે તમારી પાસે માફી માંગીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, અમે ઘણીવાર પ્રભુજી તમારા આપેલા ધોરણો પ્રમાણે અમે જીવ્યા નથી. તમારા વચનના પ્રકાશમાં અમારી સાથે તમે વાત કરી હોવા છતાં એ પ્રત્યે પ્રભુ અમે પ્રભુજી બિનસંવેદનશીલ રહ્યા છે. માટે પ્રભુ, અમે તમારી પાસે માફી માંગીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, અમે તમારી વિરુદ્ધ જ ગયા છે, તમારી આત્માની વિરુદ્ધ અમે ગયા છે. ઓ પ્રભુ, અમારા પર દયા કરો. ઓ પ્રભુ, અમારા પર દયા કરો. અને પ્રભુ, અમારા પાપો અને અમારા અપરાધોની ક્ષમા આપો. તમારા મૂલ્યવાન રક્તમાં અમને નવડાવો, અમને શુદ્ધ કરો પ્રભુ. સર્વ ડાઘ અને કરચલીઓને દૂર કરો અને અમને પ્રભુ તમારામાં પ્રભુજી નવા અને પ્રભુ શુદ્ધ કરાયેલા અને પવિત્ર તરીકે પ્રભુ તમારા લોકો તરીકે તમે અમને સતત તમારી કૃપામાં સંભાળી રાખતા પ્રભુજી અમને દોરી જાઓ. અમારા આભાર સ્તુતિના અર્પણ અને પાપ કબૂલાતની યાચના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામે લાવીએ છીએ. સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો. આમીન. આમીન. આવો આપણે સ્તુતિ અને આરાધનામાં જોડાઈશું. ઈશ્વરની સ્તુતિ કરીએ અને ધન્યવાદ આપીએ અને અત્યારે સ્તુતિ આરાધનાના સમયમાં જઈશું. आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, हालेलुया,
આવો આપણે ઈશ્વરનું પવિત્ર અને જીવંત વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. અને તે પહેલાં આપણે આપણું બાઇબલ એ હાથ ઊંચો કરીને બાઇબલ મારો આધાર છે એ ગીત આપણે ગાઈશું અને ત્યાર પછી આપણે શાસ્ત્ર વાંચનમાં જોડાઈશું. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગળું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવો આપણે ઈશ્વરનું પવિત્ર અને જીવન વચન વાંચીએ તથા સાંભળીએ. નવા કરારમાં યાકૂબનો પત્ર અને તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેની 1 થી 8 કલમો. નવા કરારમાં યાકૂબનો પત્ર પહેલો અધ્યાય અને તેના 1 થી 8 વચનો આપણે વાંચીએ તથા સાંભળીએ. વિખરાઈ ગયેલા બારે કુળને ઈશ્વરના તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સેવક યાકૂબની સલામ. મારા ભાઈઓ, જ્યારે તમને જાત જાતના પરીક્ષણો થાય છે ત્યારે તેમાં પૂરો આનંદ માનો, કેમ કે તમે જાણો છો કે તમારા વિશ્વાસની પરીક્ષામાં પાર ઉતર્યાથી ધીરજ ઉત્પન્ન થાય છે. તમે પરિપક્વ તથા સંપૂર્ણ થાઓ અને કશામાં અપૂર્ણ રહો નહીં. માટે ધીરજને પોતાનું કામ પૂરેપૂરું કરવા દો. તમારામાંનો જો કોઈ જ્ઞાનમાં અપૂર્ણ હોય તો ઈશ્વર જે સર્વને ઉદારતાથી આપે છે ને ઠપકો આપતા નથી, તેમની પાસેથી તે માગે એટલે તેને તે આપવામાં આવશે. પરંતુ કંઈ પણ શંકા રાખ્યા વગર વિશ્વાસથી માગવું, કેમ કે જો કોઈ શંકા રાખે છે તે પવનથી ઉછળતા તથા અફળાતા સમુદ્રના મોજા જેવો છે. એવા માણસે પ્રભુ તરફથી તેને કંઈ મળશે એવું ન ધારવું. બે મનવાળો માણસ પોતાના સર્વ કાર્યમાં અસ્થિર છે. આ પ્રભુનું વચન છે. તેના વાંચેલા અને સાંભળેલા વચનો પર તેની આશીષ આપો. તેમાં રહેલું મર્મ, તેમાં રહેલું શિક્ષણ, તેમાં રહેલું સત્ય આપણને સમજાવતા તેના આત્મિક આશીર્વાદોથી અને જીવનના તમામ આશીર્વાદથી ભરપૂર કરો, એ જ મારી પ્રાર્થના છે. હવે આપણે પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામામાં જોડાઈશું. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપણે સાથે સાથે બોલીશું અને ત્રિએક ઈશ્વરમાં આપણો વિશ્વાસ આપણે જાહેર કરીશું. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું આપણે સાથે સાથે બોલીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોંતિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મૂલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમત ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મૂલાનો ન્યાય કરવા સર્વ આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આપણે અત્યારે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરતા ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાઈશું અને ગીતમાં આપણે જોડાઈએ અને ઈશ્વરની સ્તુતિ આપણે કરીશું. जीवन
जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। जीवવું ખ્રિસ્તના કામને કારણે, ખ્રિસ્તનું કામ છે હરખકારી। ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા, ખ્રિસ્તને માનતો હું રહું સર્વદા। એ જ છે નિત્યનો નિયમધારી। जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। जो मरूं तो मने लाभकारी थशे, केम के हूँ जई ख्रिस्त पासे। नित्यना जीवनो ताज लेई धरूं, नित्यना जीवनो ताज लेई धरूं। संतना संगमा स्वर्गवासे। जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। सेव कीधा पछी घोर माहूं पड़ूं, तो ए आनंद छेम मानूं। केम के ख्रिस्त मां आश मारी घणी, केम के ख्रिस्त मां आश मारी घणी। जीव तो राखशे एम जाणूं, जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। मौत नो हूँ नथी, ख्रिस्त नो छूं सदा। ख्रिस्त ईसु मने नित्य रक्षे। घोर थी उठियो हूँ तणो देव जे, घोर थी उठियो हूँ तणो देव जे। तेज उठाड़ता जीव बख्शे। जीवतो जो रहूं ख्रिस्त काजे रहूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं, जो मरूं तो घणो लाभ मानूं। ख्रिस्त ईसु कहे
જીવતો હું સદા માટ જીવતા તમે નિત્ય રહેશો. હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો. હું રહું ત્યાં તમે વાસ સૌ પામશો. ને સદા સ્વર્ગમાં ભાગ લેશો. જીવતો જો રહું ખ્રિસ્ત કાજે રહું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. જો મરું તો ઘણો લાભ માનું. આવો આપણે મધ્યસ્થની પ્રાર્થનામાં આપણે જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત અને દયાળુ પ્રેમાળ ઈશ્વર પિતા, જે અતિ ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજેલા છે ને જે અમારા મધ્યસ્થ છે અને જે અમારે સારું મધ્યસ્થતા કરે છે, એવા પ્રભુની અમે સ્તુતિ કરતા, ધન્યવાદ કરતા અમે અમારી સર્વ અરજો ગરજો અને વિનંતીઓ અમે આભાર સ્તુતિ સાથે લાવીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, અમે ધન્યવાદ આપીએ છીએ તમે અમને આ પૃથ્વી પર જીવન આપ્યું છે એના માટે. જીવનનો શ્વાસ પ્રભુ તમે ચાલુ રાખ્યો છે એના માટે. જીવનના તમામ એ સમયોમાં અમારી સાથે તમારી કૃપા એ રોજ ને રોજ એ બળવાન થતી જાય છે, અમને સામર્થ્ય આપનારી બની રહી છે. માટે આભાર માનતા સ્તુતિ પણ કરતા પ્રભુ અમે તમારી પાસે નમ્યા છે ત્યારે પ્રભુજી આ જીવનમાં એ રોજ ને રોજ એ તમારી કૃપામાં બળવાન થતા તમારા વચનના પ્રકાશમાં અમે અમારા જીવનોને હંમેશા પ્રભુજી તપાસતા એ પ્રમાણે ચાલવાને માટે અમે હંમેશા ઉત્સુક રહીએ અને ઉત્કંઠાથી ભરેલા રહીએ એવી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી કરીએ છીએ. હવાલા પ્રભુજી, તમારા વચનોમાં જે અમને આજ્ઞા આપવામાં આવે છે, આદેશ આપવામાં આવે છે પ્રભુ, ને જે પ્રમાણે ચાલવાને માટેનો માર્ગ બતાવવામાં આવે છે, એ માટે પણ પ્રભુજી હંમેશા અમે પ્રભુજી આનંદિત અને ઉત્સુકતાથી અમે આગળ વધનારા બનીએ એવી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રભુ, વિશેષ કરીને પ્રભુ તમે અમને જે કૌટુંબિક જીવન આપ્યું છે એ કૌટુંબિક જીવનના એ તમામ સંબંધોમાં પણ એ ખ્રિસ્તનો પ્રેમ અમે અનુભવતા અને એકબીજાને એ જ ખ્રિસ્તનો પ્રેમ થી પ્રભુજી ભરાઈને એકબીજાને પ્રેમ કરનારા બનીએ. માટે અમને તમારી સહાય ને તમારું સામર્થ્ય આપજો અને વધસ્તંભના સામર્થ્ય અમને ભરી દેજો એ વિનંતી અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, આ પૃથ્વી પરના જીવનમાં મારા કુટુંબમાં આપેલા પ્રભુજી બાળકોને માટે પણ અમારી એ જ પ્રાર્થના છે. બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તે શીખવવાને માટે તમે દરેક માતા પિતાને, વડીલોને અને તમે સહાયને મદદ કરજો. અને એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ તમારા વચનમાંથી પ્રભુજી એ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરીને અને પ્રભુ તમારી પાસેથી બળ મેળવીને, જ્ઞાન અને ડહાપણ મેળવીને પ્રભુજી બાળકોને એ માર્ગે ચલાવનાર શીખે. માટે પ્રભુ તમારી કૃપા તમે દરેક માતા પિતા પર અને જેની જવાબદારી છે તેઓના પર તમે જાહેર કરજો એ વિનંતી અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, ખાસ કરીને અમારા બાળકો કે જેઓ 10મા અને 12મા ધોરણમાં અને પ્રભુ જેઓ પોતાના જીવનના અને પોતાના કરિયરના ફાઇનલ યરમાં છે, પોતે પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ કર્યા છે, પરીક્ષા આપતા હશે ને આપવાના હશે, એ દરેકને પ્રભુ અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. ઓ પ્રભુ, તમારી કૃપા જાહેર કરજો, તમારા ઉપરના જ્ઞાનથી વેષ્ટિત કરજો, તમારી સમજણ તેઓને આપજો અને વિશેષ કરીને વિશ્વાસથી તમારી પાસે તેઓ આવીને તમારું મુખ શોધીને તમારી પાસેથી માંગનાર બનીને અને એટલી ખાતરી સાથે પ્રભુ તેઓને મળ્યું છે અને સહાય કરનાર પ્રભુ છે તેની ખાતરી તેઓ પોતાના હૃદયમાં પ્રાપ્ત કરે અને મહેનત કરે, વિશ્વાસથી મહેનત કરનાર બની રહે એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. અને જે વિષયોના પ્રશ્નપત્ર તેઓની સામે આવે એ દરેક પ્રશ્નપત્રને સમજવાને માટે તમે તેઓને સમજશક્તિ આપજો, સાચા જવાબો લખવાને માટે તમે તેઓને શબ્દકોશ આપજો અને સાથે પ્રભુ સારી રીતે અને સમયસર બધું જ કાર્ય તેઓ પૂર્ણ કરી શકે અને એમ પ્રભુ તેઓ ઉચ્ચ પ્રભુ જે ગુણ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, વિશ્વાસથી અને પ્રમાણિકપણે પ્રભુ તેઓ મહેનત કરે અને એટલું જ નહીં પરંતુ એ જ પ્રમાણે પરીક્ષા આપીને પ્રભુ તેઓ શ્રેષ્ઠ રીતે, શ્રેષ્ઠ માલુમ પડે રીતે પ્રભુ તેઓને પરિણામ આપજો એવી ખાસ પ્રાર્થના અને વિનંતી અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ.
વાલા પ્રભુ, તમારી પાસે કૃપા માંગીએ છીએ. તેઓને મન અને હૃદયોને પણ તમે સંભાળજો. સર્વ ચિંતા પ્રભુ તમે દૂર કરજો. માતા પિતાની ચિંતા પણ તમે દૂર કરજો. અને પ્રભુ, એ સાથે સાથે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુ, સર્વ વાતે પ્રભુ તમારા પર આધાર રાખીને તમારી પાસે તે વિશ્વાસથી પ્રભુજી તેઓ માંગણી કરતા પ્રભુ, તે સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરતા, અને પ્રભુ તેઓને પ્રભુ તેઓની પ્રાર્થનાઓને તમે સાંભળજો. જે સમયોમાં પ્રભુ જે જરૂરિયાતો તમે પૂરી પાડજો, એ વિનંતી અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. પ્રાર્થના કરીએ છીએ વાલા પ્રભુ કે પ્રભુ તમારી મંડળીને પ્રભુ તમે તૈયાર કરજો. અલગ અલગ પ્રભુજી જે પ્રભુજી વય જૂથોના પ્રભુ સંગતોને પ્રભુ તમે આશ્રયિત કરજો. સન્ડે સ્કૂલના પ્રભુ બાળકોને તમારા વચ્ચેમાંથી શિક્ષણ આપનાર શિક્ષકોને તમારા હાથમાંથી દોરજો. અને સાથે શિક્ષણ આપનાર માતા પિતાને પણ પ્રભુ એ જ રીતે તમારા હાથમાંથી દોરજો. અને પ્રભુ સાથે પ્રભુ જે યુવાનો મધ્યે જે સંગત ચાલે છે તેને પણ તમારામાં આશીર્વાદિત કરજો. પ્રભુ એ સાથે યુગલો મધ્યે જે સંગત ચાલે છે તેને પણ તમે આશીર્વાદિત કરજો. સિનિયર સિટીઝન્સની સંગત ચાલે છે એને પણ તમે આશીર્વાદિત કરજો. મહિલા સંગતની સંગતો ચાલે છે તેને પણ તમે આશીર્વાદિત કરજો. અલગ અલગ પ્રભુજી મંડળીઓમાં જે અલગ અલગ વિવિધ સંગતો ચાલે છે, બાઇબલ અભ્યાસની સંગતો ચાલે છે, પ્રાર્થનાની સંગતો ચાલે છે, કોટેજ પ્રાર્થના મીટિંગ ચાલે છે, એ સર્વને પ્રભુ તમારા નામમાં આશીર્વાદિત કરજો, મહિમાવંત કરજો. તમારી મંડળીને એ રીતે તૈયાર કરજો, એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. અને સર્વમાં સેવા આપતા સેવકોને સેવિકાઓને તમારા આત્માના પરાક્રમને અભિષેક હેઠળ રાખજો, એ વિનંતી કરીએ છીએ. CNI ગુજરાત ડાયોસિસને માટે અને માન્ય બિશપ સાહેબ ધી રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબને માટે એમની વિવિધ જવાબદારીઓમાં વિશેષ તમારું સામર્થ્ય જ્ઞાન પણ આપજો, તંદુરસ્તીનો આશીર્વાદ આપજો. એમના કુટુંબને પણ તમે એ જ રીતે તમારા સામર્થ્યને આશીષથી ભરી દેજો. અને સાથે પ્રભુ માન્ય સેક્રેટરી સાહેબને માટે, માન્ય ઉપાધ્યક્ષને માટે, માન્ય ખજાનચી સાહેબને માટે પ્રભુ, અને તેમના જીવન અને કુટુંબને માટે પણ એ જ પ્રાર્થના છે. અને એક્ઝિક્યુટિવ કમિટીને માટે, દરેક સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના તમામ આગેવાનોને માટે, અને સાથે સાથે જે સેવા કાર્ય થઈ રહ્યું છે એમાં ભાગ લેતા અને આગેવાની આપતા સર્વને પ્રભુ તમારા હાથમાંથી દોરતા પ્રભુ તમારા સામર્થ્ય અને પરાક્રમ વડે દોરજો. અને તમારી મંડળીમાં આગેવાની આપવાને માટે પ્રભુ તમે સહાય કરજો. અને તેઓની આગેવાની એ ફળીભૂત બની રહે માટે તમારી સહાય અને મદદ કરજો. પ્રાર્થના કરીએ છીએ પ્રભુ, જે વિવિધ સેવા સંસ્થાઓ છે, અલગ અલગ સેવા સંસ્થાઓને જે સુવાર્તા પ્રગટ કરે છે, સાથે સાથે જે સામાજિક કાર્ય કરતી જે સંસ્થાઓ છે, જેઓ તમારા નામમાં પ્રભુજી એ લોકોની જરૂરિયાતો સુધી તમારો પ્રેમ પ્રદર્શિત કરતા પ્રભુજી જે સેવા કાર્યમાં જોડાયેલી છે, એ સર્વને પણ તમે આશીષ આપજો, તમારું સામર્થ્ય આપજો, જરૂરિયાતો પૂરી પાડજો, એ વિનંતી કરીએ છીએ. પ્રભુ એ સાથે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુજી ભારત અને વિશ્વના જે વિવિધ પ્રભુજી વિસ્તારોમાં અને પ્રદેશોમાં જ્યાં તમારા નામથી ઓળખાતા લોકોની સતાવણી થઈ રહી છે, તમારા નામને લીધે પ્રભુ એ સતાવણી થઈ રહી છે, તમારા પર વિશ્વાસ લીધે સતાવણી થઈ રહી છે, તે દરેક જગ્યાએ પ્રભુ તમે તેઓને સહાયને કરજો. પ્રભુ તમારા પરના વિશ્વાસ કરનાર લોકોને પ્રભુ તમે તમારું સામર્થ્ય આપજો, બળ આપજો, અને પ્રભુ તેઓનું રક્ષણ કરજો, સલામતી આપજો. અને જેઓ પ્રભુ એઓ પૂઠે લાગેલા છે તેઓને પણ પ્રભુજી તમે તમારું જ્ઞાન અને ડહાપણ આપજો, તેઓની સાથે પણ તમે વાતને વ્યવહાર કરજો, એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. ભલા પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે પ્રભુજી અમારા શહેરને માટે, અમારા દેશ રાજ્યને માટે અને દેશને માટે, અને પ્રભુ વિશ્વના તમામ આગેવાનોને માટે, અને સાથે સાથે જેઓને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવેલી છે એ તમામ કક્ષાની જવાબદારીઓ નિભાવવાને માટે તમારું જ્ઞાન અને ડહાપણ આપજો, વિનંતી કરીએ છીએ. સાથે પ્રભુજી જે વિશ્વના જે વિસ્તારોમાં પ્રભુજી જ્યાં પ્રભુજી યુદ્ધની પરિસ્થિતિ છે એ તમામ પરિસ્થિતિને તમે તમારા ખત્યાર હેઠળ રાખજો, અને ત્યાં પ્રભુ તમે તમારું શાંતિનું સામ્રાજ્ય સ્થાપજો. ભલા પ્રભુ, અમે પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. અને જેઓ માંદા છે તેઓને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. ઓ પ્રભુ, તમારી દયા કરજો, અને પ્રભુ તમારો સ્પર્શ કરજો, તમારો પરાક્રમી હાથનો સ્પર્શ કરીને પ્રભુજી તમારું સાજાપણું આપજો. અને અત્યારે પણ તેઓ જ્યારે પ્રાર્થનામાં જોડાયા છે અને દુઃખિત છે તો પ્રભુ તમારો દિલાસો આપજો. પ્રભુજી જેઓ પ્રભુજી વિવિધ પ્રભુજી બીમારીથી પીવડાય છે પ્રભુજી, તેઓને તમારું સ્પર્શ કરીને પ્રભુ તમારું સાજાપણું, સામર્થ્ય અને પરાક્રમ તો હેતુ મૂકીને સાજાપણું આપજો. અને આજની ભજન સેવાને પ્રભુ તમારા નામમાં આશીર્વાદિત કરશો. તમારા હાથોમાં અમે સોંપાઈએ છીએ. ઈસુ અમારા પ્રભુના નામે પ્રાર્થના લાવીએ છીએ, માટે સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન, આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરના વચનોનું મનન કરીએ તે પહેલાં આપણી પોતાની જાતોને તૈયાર કરીએ, અને આ ખાસ ગીતમાં અત્યારે આપણે જોડાઈશું.
रची आ दुनिया खूब सारी, एमा करी एक रचना मारी। आपी विध आशीषो सारी, તેડ્યો મને સેવામાં તારી। રચી આ દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી। આપી વિધ આશીષો સારી, તેડ્યો મને સેવામાં તારી। પ્રગટાવીને દીપક આ જિંદગીમાં મારી, કીધું દૂર અંધારું આ જિંદગીથી મારી। પ્રગટાવીને દીપક આ જિંદગીમાં મારી, કીધું દૂર અંધારું આ જિંદગીથી મારી। જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી ઊંચકી સ્તંભ ચાલીશ પાછળ તારી। રચી આ દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી। ફેલાવું તુજ મહિમા આ જિંદગીથી મારી। લાવું લોક પ્રભુ તુજ ગમ આ જિંદગીથી મારી। ફેલાવું તુજ મહિમા આ જિંદગીથી મારી। લાવું લોક પ્રભુ તુજ ગમ આ જિંદગીથી મારી। જીવનના અંત લગી કરીશ શિષ્ય બનીને સેવા તારી। રચી આ દુનિયા ખૂબ સારી, એમાં કરી એક રચના મારી। આપી વિધ આશીષો સારી, તેડ્યો મને સેવામાં તારી। તેડ્યો મને સેવામાં તારી। તેડ્યો મને સેવામાં તારી। આજની આ રવિવારની ભક્તિ સભામાં આપનો તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આવકાર કરીએ છીએ। ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે ઈશ્વરે આપણને આ એક તક આપી કે આપણે ઈશ્વરની આરાધના કરીએ, ઈશ્વરનું ભજન કરીએ, એની સાથે
ઈશ્વર પાસેથી મળતા સંદેશા અને તેને માર્ગદર્શન, તેમના વિચારો અને તેમના માર્ગોને આપણે સમજીએ, જાણીએ અને આપણે એ ડહાપણનો ઉપયોગ કરીને આપણે ઈશ્વરના મહિમાને અર્થે જીવીએ, એ પ્રભુની ઈચ્છા છે. અને એથી જ કરીને વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે કેટલીક બાબતો શીખવાના છીએ, સાથે મળીને જોવા માંગીએ છીએ અને એ પણ જોવા માંગીએ છીએ કે આપણે આપણા જીવનમાં એને કઈ રીતે ઉપયોગી અને એ આશીર્વાદનું કારણ એ બની રહે. આવો એ માટે આપણે પ્રભુની સહાય માંગીએ અને પ્રભુની પાસે કૃપા માંગીએ કે પ્રભુ આપણને એ સત્ય સમજાવતા પ્રભુ તેના મહિમાને માટે આપણને એ તૈયાર કરે. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. પવિત્ર, જીવંત અને દયાળુ પ્રભુજી, ધન્યવાદ કરતા, સ્તુતિ કરતા, તમને મહિમા આપતા તમારા ચરણોમાં આવીએ છીએ. જે સ્તુતિ ને મહિમાને યોગ્ય છે, જે આરાધનાને યોગ્ય છે અને જે સામર્થ્યવાન છે એવા પ્રભુને મહિમા આપીએ છીએ. અને આજે અમે તમારા લોકો તરીકે આ ઓનલાઈનના માધ્યમ દ્વારા તમારી આરાધના કરવાને માટે એકત્ર થયેલા છે. તે સમયે પ્રભુ તમે અમને તમારા વચનોમાંથી જે તમારા વિશેની સમજણ, તમારા માર્ગો વિશેની સમજણ જે આપવા માંગો છો, તમારા વિચારો અમારી આગળ પ્રગટ કરવા માંગો છો, તમારા ઈરાદાઓને તમે જાહેર કરવા માંગો છો, ત્યારે પ્રભુ એ સમજવાને માટે અમારી સહાય કરજો. અને પ્રભુ એ તમારા વચનો સમજીને ફક્ત સાંભળનારા જ નહીં પણ એના પાળનારા બનીએ અને એનો અમે ઉપયોગ કરનારા બનીએ. એ વિશ્વાસથી અમે ઉપયોગ કરીએ કે જેથી કરીને પ્રભુ તમારો મહિમા થાય એ વિનંતી અમે તમારી પાસે લાવીએ છીએ. અમે તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા પ્રભુ ઈસુના નામમાં તમે સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો. આમીન. આમીન. આજનો જે શાસ્ત્ર ભાગ આપણે વાંચ્યો છે અને તો યાકૂબનો પત્ર અને તેનો પહેલો અધ્યાય અને તેના 1 થી 8 વચનો. અને આ 1 થી 8 વચનોમાંથી આજે જે સમજણ મેળવવા માંગીએ છીએ એ તરફ આપણે ખાસ એ દૃષ્ટિપાત કરીને તો વિશેષ કરીને 5મી કલમ અને 5મી કલમથી લઈને 8મી કલમ સુધી. પરંતુ જો આપણે આ યાકૂબનો પત્ર આપણે જોઈએ તો તે ખાસ એ વિખેરાયેલ ગયેલા 12 કુળને લખવામાં આવ્યો. અર્થાત એ એવા લોકોને લખવામાં આવ્યો કે જેઓ એ વિશ્વાસને કારણે, એટલે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસને કારણે જેઓની સતાવણી થઈ અને જેઓને ખાસ કરીને તેઓ પર દબાણ લાવવામાં આવ્યું કે તેઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો નકાર કરે અને તેઓ એક જે શિક્ષણ જે છે એનો ત્યાગ કરે અને તેઓ એ પાછા એ જે મૂળ જે એમનો વિશ્વાસ છે એમના તરફ વળે. પરંતુ તેઓ એ પડતું મૂકીને તેઓ એ વિશ્વાસને વળગી રહ્યા અને તેઓ સર્વ એ અલગ અલગ જગ્યાઓમાં જતા રહ્યા કે જ્યાં તેઓ પોતે એ જીવન જીવી શકે. અને ત્યાં રહીને તેઓએ એ જ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસને તેઓએ પ્રગટ કર્યો. અને એટલા જ માટે અહીંયા જે લખવામાં છે વિખેરાઈ ગયેલા, એટલે આમ મૂળભૂત રીતે એ જોવામાં આવે તો એવા લોકો કે તમે જ્યાં જે સંદર્ભમાં, જે સંજોગોમાં, જે લોકોની મધ્યે રહો છો, ત્યાં જે વિશ્વાસમાં તમે જોડાયેલા છો એવા સર્વ લોકોને એ સંબોધવામાં આવે છે. અને એ દરેકને એ સંબોધીને લખવામાં આવે છે. ત્યારે અહીંયા યાકૂબ તેઓને ઉત્તેજન આપતા ખાસ પ્રકારનું શિક્ષણ તે આપે છે. અને એ ત્યારથી આગળ વધતા જો 5મી કલમ પર જો આપણે આવીએ, 5 થી 8 કલમનો જે ભાગ જે છે, જે 2 થી 8 કલમનો જે ભાગ છે તેનો બીજો જે ભાગ છે એના તરફ એ આપણે થોડો સમય દ્રષ્ટિ કરવા માંગીએ છીએ. હવે અહીંયા જે 5મી કલમમાં જે લખવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કે તમારામાંનો જો કોઈ જ્ઞાનમાં અપૂર્ણ હોય તો ઈશ્વર જે સર્વને ઉદારતાથી આપે છે ને ઠપકો આપતા નથી, તેમની પાસેથી તે માંગે એટલે તેને તે આપવામાં આવશે. ફ્રેની ક્રોસ્બી નામના એ પ્રભુની સેવિકા કે જેમના ઘણા બધા ગીતો એ આપણે ગાઈએ પણ છે, એ આ પ્રમાણે કહે છે, અરે મારો આત્મા કેવો આનંદિત છે, ભલે ને હું દ્રષ્ટિ કરી શકતી નથી, મેં નિશ્ચય કર્યો છે કે આ જગતમાં હું સામનો કરતી રહીશ. હું કેટલા બધા આશીર્વાદોનો આનંદ લઉં છું જે અન્ય લોકો લઈ શકતા નથી.
દ્રષ્ટિહીન હોવાને કારણે રડવું અને જોવું અને જે જોવું હું કરી શકતી નથી અને તે હું કરીશ પણ નહીં, કેમ કે હું ઈશ્વરનો કેવળ આભાર જ માનું છું. હું ઈશ્વરના દ્રષ્ટિકોણથી હું આખી વિશ્વને એ જોઈ રહી છું. અને એમ તેણે જાણે કે પ્રભુની આગળ એ આ એક નાની પ્રાર્થના તેણે કરી અને પ્રાર્થના કરતાં તેણે પ્રભુની પાસે જે માંગ્યું અને જે બાબત તેણે એ સમજણ જે કેળવી એ આપણે અહીંયા સમજવા માંગીએ છીએ. અહીંયા એટલે કે છે કે તમારા માનો એટલે કે કયા વ્યક્તિઓને કે જે વિખેરાઈ ગયેલા છે, જેઓ અલગ અલગ જગ્યામાં, અલગ અલગ સ્થળોમાં, અલગ અલગ એ લોક સમુદાયની વચ્ચે, અલગ અલગ એ રહેણી કહેણીવાળા લોકોની મધ્યે જ્યારે તમે રહો છો, ત્યારે તમે તમારું જીવન એ આ પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે જે 4થી કલમમાં એ કહે છે કે તમે પરિપક્વ તથા સંપૂર્ણ થાઓ અને કશામાં અપૂર્ણ રહો નહીં. અને કહે છે માટે ધીરજને પોતાનું કામ પૂરેપૂરું કરવા દો. તમે પરિપક્વ તથા સંપૂર્ણ થાઓ. અંગ્રેજીમાં એ કહે છે કે બી પરફેક્ટ એન્ડ કમ્પ્લીટ. યુ આર બી પરફેક્ટ એન્ડ કમ્પ્લીટ. એટલે કે તમારો વ્યવહાર, તમારું જીવન, તમારું બોલવું, તમારું એ દરેક બાબતો એ સંપૂર્ણ રીતે અને સાથે સાથે એ પરિપક્વ જેવું દેખાય માટે તમે, કારણ કે તમે પોતાને તમારું જીવન એ રીતે ધીરજથી એમાં આગળ લઈ જાઓ. અને એવા વ્યક્તિઓ કે જ્યાં તમને એવું લાગે કે તમે અધૂરા છે, અહીંયા જો કે જે છે કે જે અધૂરા છે તેઓએ, એટલે કે એમાં બધા જ લોકો એ આવી જતા હતા. અને એમ કરીને જો આપણે અહીંયા જોઈએ તો એક શબ્દ આ કલમમાં જોઈએ તો એ જ્ઞાન શબ્દ એ ત્યાં વાપર્યો છે. અને કે શામાં અપૂર્ણ હોવું, તો કે છે જ્ઞાનમાં જે અપૂર્ણ છે તેઓને માટે તેઓ એ માગે. જ્ઞાન શબ્દ જે અહીંયા વાપરવામાં આવ્યો છે એ મૂળભૂત રીતે જો જોઈએ તો આમ અંગ્રેજીમાં એને વિઝડમ એ શબ્દ કહે છે. આમ મૂળ જે ગ્રીક શબ્દ જે વપરાયો છે એ સોફિયા શબ્દ એ વાપર્યો છે. સોફિયા એટલે કે નોલેજ ધેટ રિસીવ થ્રુ એક્સપિરિયન્સ ઓર રીડિંગ ઓર લર્નિંગ, કે છે કે જે જ્ઞાન અથવા તો જે જ્ઞાન મેળવ્યું છે એ જે અનુભવ દ્વારા, વાંચવા દ્વારા અને સમજણ પૂરી પડેલી હતી એ દ્વારા જે જ્ઞાન મળ્યું છે તેને જાણે કે તેને જ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. પણ સોફિયા એટલે કે અહીંયા જે ડહાપણ શબ્દ કદાચ આપણે કહી શકીએ કે માટે જે કોઈ ડહાપણમાં અપૂર્ણ છે, એટલે કે એ જે જ્ઞાન છે અથવા તો જે વિદ્યા છે એ વિદ્યામાં એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો, એનું ઇન્સાઇટ જે છે એને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો, એનું ઇન્સાઇટ જે છે એને એ જ્ઞાન અથવા તો એને ડહાપણ કહેવામાં છે અને વિઝડમ કહેવામાં છે. ટુ સ્કિલ ટુ યુઝ ધ નોલેજ એટલે કે જે વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી છે, જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એનો હું કઈ રીતે કુશળતાપૂર્વક હું ઉપયોગ કરી શકું એ બાબતને એ સમજાવે છે. એમાં જે જાણે કે અધૂરો છે, અપૂર્ણ છે, તેણે હવે બધું જ આપણે જો એમ કહીએ કે આપણે બધું જ સંપૂર્ણ મેળવી લીધું છે એવું તો અહીંયા આપણને જોવા મળતું નથી. પાઉલ પણ પોતે કહે છે કે મેં બધું જ પ્રાપ્ત કરી લીધું છે એમ હું કહેતો નથી, પણ કહે છે કે હું નિશાની ભણી આગળ વધું છું. ફિલિપી 3 અને 13 અને 14 કહે છે મેં બધું જ પ્રાપ્ત કર્યું છે એવું નથી. ઇવન પહેલો કોરિન્થીયના તેના 13મા અધ્યાયમાં જો આપણે જોઈએ તો કહે છે કે જો મને ભવિષ્ય ભાખવાનું દાન હોય તો, અને કહે છે કે હું દૂતોની તથા માણસોની પણ ભાષા બોલી શકું એવું જો મને આપવામાં આવેલું હોય તો પણ કહે છે કે હું અધૂરો છું. શાના વગર? તો કહે છે કે ખ્રિસ્તના પ્રેમ વગર હું અધૂરો છું. કારણ કે ખ્રિસ્તનો પ્રેમ મને એ મેળવેલું જ્ઞાન દે છે, જે મેં જાણ્યું છે એનો હું કઈ રીતે ઉપયોગ કરું એ સંબંધી એ મને એ સમજાવે છે, શીખવે છે, અને એને વિઝડમ એ કહેવામાં આવે છે. બીજો શબ્દ જે ખાસ કરીને જે કહે છે કે યાદા શબ્દ પણ કે જે ગ્નોસિસ જેવો શબ્દ જે છે એ એમ જ કહેવાય છે કે રિસીવ ઇટ થ્રુ રીડિંગ. એ ઘણી બધી વખત વાંચવા દ્વારા, ફક્ત વાંચવા દ્વારા એને એ મેળવવામાં એ આવેલો છે. મિત્રો અહીંયા ખાસ કરીને જે યહૂદી લોકો જે છે અને જે ગ્રીક લોકો જે છે એ મૂળભૂત રીતે જ્ઞાન મેળવવામાં અને તેને સંપાદન કરવામાં તેઓ સતત બહુ જ આગ્રહ રાખતા હતા.
અર્થાત એ લોકોની પાસેની ભાવના ઉત્કંઠા છે કે વધુને વધુ તેઓ પ્રાપ્ત કરે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે. પણ અહીંયા જે જ્ઞાનની વાત લખી છે, જ્ઞાન કરતાં ડહાપણ વધારે છે, વિઝડમની વાત એ ત્યાં એ કરી છે. જે સોફિયા શબ્દ જે છે એ વિઝડમને ત્યાં લખવામાં છે. તમે તમારી પાસે એમ કે છે કે એ જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન છે, ઘણું બધું તમે જાણો છો, ઘણી બધી બાબતો વિશે તમારી પાસે એ અનુભવ છે, પણ તમે એનો ઉપયોગ કર્યો નથી. તેને તમને સમજણપૂર્વક, પૂરી કુશળતાપૂર્વક તમે એનો ઉપયોગ કર્યો નથી, અને એટલા માટે એ અધૂરું રહી જાય છે. એની અસર જે છે તમારી પાસે જે છે એની અસર એ બીજાઓ પર એ ઉપજાવી શકાતી એ નથી. અહીંયા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સંબંધીનું જ્ઞાન, એમનો અનુભવ જે આ લોકોએ પ્રાપ્ત કર્યો, જે વિશ્વાસથી તેઓ ચાલ્યા ને આગળ વધ્યા, એને કહે છે કે તમારે હજુ વધારે અસરકારક રીતે એ બીજાઓ પર તેની અસર જાય એ પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે, એ રીતે તેને જાણે કે વાપરવાનું છે. અને એટલા જ માટે મારે કઈ રીતે હું જે વ્યક્તિઓની સાથે રહું છું કે જે લોકો એ સમજી શકતા નથી, જે બાબતો કદાચને એ સમજવા માટે ઘણી બધી અઘરી લાગતી હોય, ઘણા બધા શબ્દો એ અઘરા લાગતા હોય, ત્યારે તે લોકોને માટે મારે કઈ રીતે જે મને મળેલું છે હું એ લોકોને સમજાવું, એ પ્રકારનું જે જ્ઞાન મેળવું, એ જ્ઞાન, એ વિઝડમ, ડહાપણની વાત એ કહે છે એમાં હું અધૂરો છું. અને મિત્રો, આ બાબત એ વારંવાર આપણા વ્યક્તિગત જીવનમાં વિશ્વાસને એ કઈ રીતે પ્રગટ કરવો એ ત્યાં પ્રશ્ન આવીને ઊભો રહેતો હોય છે. અને ત્યારે એમ કહે છે કે એવી પરિસ્થિતિમાં કહે છે કે તેણે કહે છે કે ઈશ્વરની પાસે, અને પછી આગળ જઈને જે કહે છે કે ઈશ્વરની પાસે તેણે માંગવું. એટલે કોની પાસે જઈને માંગવું? કે ઈશ્વરની પાસે જઈને માંગવું. પણ એ ઈશ્વર કોણ છે? તો એ કહે છે કે જે ઈશ્વર ઉદારતાથી આપે છે. પછી આગળ જઈને કહે છે ઉદારતાથી, જે ઈશ્વર જે છે ઉદારતાથી આપે છે, અને જે ઠપકો આપતા નથી. બે શબ્દ જે અહીંયા જે વાપરવામાં આવે છે, ઈશ્વર કે જે ઉદારતાથી આપે છે, અને એ ઈશ્વર ઉદારતા એટલે ગ્રેસિયસલી, અને એમની કૃપા જે છે એ કૃપા જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં પ્રગટ થઈ, અને એ કૃપા એ પ્રત્યેક વ્યક્તિઓ અનુભવી છે, ત્યારે એ કૃપા એ સર્વકાળ રીતે એ ઉદારતાથી આપે છે. એ બાબત એ સમજવાને માટે, અથવા તો એ સમજવાને માટે એ તમને સક્ષમ બનાવે છે. એ બાબતો કઈ રીતે કહેવું એના માટે એ આપણને એના શબ્દો, એના જે વિચારો, અને એટલું જ નહીં, એ કૃપા જે છે એ કહે છે કે મને એ સક્ષમ બનાવે છે કે જ્યાં હું અધૂરો છું. અને એટલા માટે એ કૃપાળુ ઈશ્વર પાસે માંગવાની જરૂર છે. એ કૃપાળુ ઈશ્વરની પાસેથી કે મારે એ અપેક્ષા રાખવાની છે કે ઈશ્વર તમે આ પરિસ્થિતિમાં મધ્યસ્થતા કરો. એની સાથે સાથે બીજો એક શબ્દ ઠપકો આપતો નથી, નેવર રિપ્રોચ, એમ કહે છે, નેવર રિપ્રોચ. કહે છે કે નો વે ટુ ડિટ્રેક્ટિંગ ફ્રોમ ધ ગ્રેસિયસનેસ ઓફ એ અવિચળ છે. અને કહે છે કે જ્યાં કાઢી મૂકતા નથી, ઠપકો આપતા નથી એટલે કાઢી મૂકતા નથી, એ આપણને છોડી દેતા નથી, ના નથી પાડતા. પણ એવા ઈશ્વરની પાસે માંગવાની જરૂર છે. શું માંગવાની જરૂર છે? જે ડહાપણ જે છે, વિઝડમ, જે સોફિયા જે છે, જે મારી પાસે એ વિશ્વાસથી, એ વચન દ્વારા, એટલે કે ઈશ્વરના વચનોમાંથી, અનુભવ દ્વારા અને સંદેશાઓ દ્વારા જે ઈશ્વરની ઓળખ મેં પ્રાપ્ત કરી છે, જે ઈશ્વર વિશે હું જાણું છું, જે ઈશ્વરના કાર્યો વિશે જાણું છું, જે ઈશ્વર કાર્ય કરી રહ્યા છે એ કાર્ય વિશે જાણું છું, એ મારે લોકોની આગળ એ લોકોની સાથે કઈ રીતે એને વહેંચવું, અને એ વહેંચવાને માટે મારી પાસે જો સ્કિલની વાત કરે, ત્યાં કહે છે કે ઉદારતાથી આપવાને માટે જે સક્ષમ છે, જે મને સક્ષમ બનાવે છે, ઉદારતાથી જે મને સક્ષમ બનાવે છે, જે પોતાની કૃપાથી મને સક્ષમ બનાવે છે, અને જે એક અવિચળ છે, જેનું વચન કદી, જાણે કે જેનું વચન એ કદી નિષ્ફળ જતું નથી, એ વચન દ્વારા વચન દ્વારા આપે છે, એ ઈશ્વર કહે છે કે એ મને આપે છે. અને કહે છે કે તેમની પાસેથી માંગવું, તેમની પાસેથી માંગવું, એટલે તેમને તે આપવામાં એ આવશે. આ પહેલી બાબત જે 5મા અધ્યાય 5મી કલમ, પહેલો અધ્યાયના 5મી કલમમાં એ જે કહેવામાં એ આવે છે, વેરી પ્રેક્ટિકલ, હાઉ ટુ લીવ પ્રેક્ટિકલ ક્રિશ્ચિયન લાઈફ, કેવી રીતે વ્યવહારુ ખ્રિસ્તી જીવન જીવવું, કે જે દ્વારા મારામાં અને મારા દ્વારા ખ્રિસ્તને પ્રગટ કરવામાં આવે, ખ્રિસ્તની અસર એ બીજાઓ સુધી એ ત્યાં પહોંચી શકે, એ બાબતની સમજણ એ ત્યાં આપવામાં એ આવી છે. માંગવાને માટે કહ્યું છે. ઘણી બધી વખત
વખત આ કલમનો ઉપયોગ આપણે ફક્ત આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે આપણે આ દિવસોમાં જે 10મા અને 12મા ધોરણને જે ફાઇનલ યર્સની એક્ઝામને માટે અને અત્યારે જે એક્ઝામ ફીવર ને એક્ઝામ જે ફોબિયા છે એમાં એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. યસ, ડેફિનેટલી ઉપયોગ કરવાનો છે એનો, ડેફિનેટલી ઉપયોગ કરવાનો છે. પણ એની સાથે સાથે મારા વિશ્વાસને, એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પરના વિશ્વાસને એ પ્રગટ કરવાને માટે પણ કરવાનો છે. એ બાબત એ આપણે હંમેશા યાદ રાખવાની એ જરૂર છે. 6ઠ્ઠી કલમમાં એ આગળ જઈને એમ કહે છે, પરંતુ કંઈ પણ શંકા વગર તેણે વિશ્વાસથી માંગવું. વિશ્વાસથી માંગવું. હાઉ ટુ આસ્ક, કેવી રીતે, કોની પાસે માંગવું. બીજો પ્રશ્ન જે છે, શંકા વગર માંગવું, વિશ્વાસથી માંગવું, કોઈ પણ જાતનો સંદેહ રાખ્યા વગર એ માંગવું. કે જે ઈશ્વર હંમેશા કાર્યરત છે, જે ઈશ્વર પોતાના અધિકારથી નિયમિત રીતે એ કાર્ય કરે છે, જે ઈશ્વર કોઈનો નાશ ન થાય એવી એ ઈચ્છા ધરાવે છે, જે ઈશ્વર કે જે પોતાનો પ્રેમ એ સર્વ પર એ દર્શાવવાને માટે એ જાણે કે તત્પર છે, એ ઈશ્વરની પર વિશ્વાસથી કહે છે કે માંગે કે એની પાસેથી શંકા, એના પરના વિશ્વાસથી એ માંગવાની વાત એ કરે છે. અને જે શંકા રાખે છે કેવું છે, બહુ સ્પષ્ટ તેનું ચિત્ર અહીંયા આપ્યું છે. એ 6ઠ્ઠો અધ્યાય એવા 6ઠ્ઠી અધ્યાયમાં જે 6ઠ્ઠી કલમમાં જે આપવામાં આવ્યું છે, કહે છે કે તેણે વિશ્વાસથી માંગવું, કોઈ પણ જાતની શંકા નહીં રાખવી અને શંકા રાખ્યા વગર તેણે એ માંગવું, કે જેથી કરીને તે કહે છે કે એ અસર એ ઊંચાઈ સ્થિર એ માણસ તરીકે ત્યાં એ ઓળખાવી એ શકાય. અને અહીંયા કહે છે કે વિશ્વાસથી તેણે માંગવું, અર્થાત કે એનો અર્થ એમ થાય છે કે એ મને હવે પછી કઈ રીતે પ્રાપ્ત થશે એની સમજણ એ ત્યાંથી મળવાની જ છે. આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે પાઉલ પ્રેરિત એ તેના તમામ સમયોમાં એ કઈ રીતે એ આથેન્સમાં જાય છે ત્યારે એ સુવાર્તા કઈ રીતે સમજાવવી એ તેઓની સાથે એ જુએ છે. બહુ જ સરળતાથી એ ત્યાં પવિત્ર આત્મા, એ ઈશ્વર એ પવિત્ર આત્મા મારફતે તેને શીખવે છે. ફિલિપ કે જે હબસી ખોજાની સાથે વાત કરે છે અને તે સમજણ જે આપે છે, પવિત્ર આત્મા એટલે કે પવિત્ર આત્મા એ મને ત્યાં એ સમજણ એ આપે છે. એ વિશ્વાસ મારે રાખવાનો છે અને એટલા માટે તેણે વિશ્વાસથી માંગવાનું છે. મિત્રો, અહીંયા એ કહે છે કે એ નાની બાબત હોય કે મોટી બાબત હોય, એ મારા જીવનના આવતા તોફાનો હોય કે મારા જીવનમાં આવતી કોઈ પણ પ્રકારની એ મુશ્કેલ અને અસહ્ય અને નિરાશ કરનારી પરિસ્થિતિ કેમ ના હોય, એ મારા આંખમાંથી આંસુ લાવનારી પરિસ્થિતિ કેમ ના હોય, એ મારા જીવનમાં આવતી એ મને અશક્ય લાગતી કે આ ક્યારેય મારા પરથી જશે નહીં અને પછી એ બીજો કોઈક નિર્ણય તરફ એ આગળ વધી જવાય અને બીજો કોઈક નિર્ણય એ લઈ લેવાનો એ વારો આવે, એવી પરિસ્થિતિનું સર્જન થયેલું હોય, એ સમયમાં વિશ્વાસથી માંગીએ છીએ. ત્યારે અત્યારે જ એક બહુ જ નાની ઘટના જે મારી સાથે જે બની, મારા કુટુંબ સાથે બની, એ પણ હું સાથે કહેવા માગું છું, અહીંયા કહેવા માગું છું. એક દીકરો કે જેની સાથે બહુ અગાઉ એની સાથે એ સુવાર્તા એ વહેંચવામાં આવી હતી, કહેવામાં આવ્યું હતું, એને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે કહેવામાં આવ્યું, તેના કુટુંબ વિશે કહેવામાં આવ્યું. તેના મમ્મી બહુ નિયમિત રીતે એ દીકરાને હાથ પકડીને એ ત્યાં સન્ડે સ્કૂલમાં લાવતા હતા, બેસાડતા હતા, શિક્ષણ આપતા હતા. જોકે એ જે કુટુંબ હતું એ પ્રથમ એમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં વિશ્વાસ કરતું નહોતું, પણ એ પછીથી એ આવ્યાથી તે વિશ્વાસ કરવાની શરૂઆત કરી, સંગતની શરૂઆત કરી, એ નિયમિત રીતે આવતું થયું. પણ દીકરો મોટો થયો, જુવાન થયો, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જગતની અસર તેનામાં આવી. જગતે તેને ઈશ્વરના પ્રેમથી, ઈશ્વર પરના વિશ્વાસથી જાણે કે દૂર ને દૂર જાણે કે ખેંચતા કે આકર્ષણ વધતું ગયું અને એ તરફ એ ખેંચાઈ ગયો હતો. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ એ એવી સોબતમાં ને એવી સંગતમાં જોડાઈ ગયો હતો કે જેથી કરીને એને એવું લાગતું હતું કે બાકીનું મારી મા કે મારા પિતા અથવા તો મારી જે બીજું કોઈ કહે છે એ બધું સાચું નથી, આ જ એ સાચું છે. અને એમાં એવી એટલી બધી એના પર અસર હતી કે એક દિવસ એ બહુ જ અત્યારે બહુ લેટેસ્ટ ઘટના, બહુ વર્તમાન સમયની એક બાબત જે છે એ કહે છે કે એક રાત્રે 12 વાગે ફોન આવે છે અને પછી એ રડતા એ ફોન કરે છે, રડતા અમારા પર ફોન કરે છે કે સર મને બચાવી લો, સર મને બચાવી લો.
અને મારા હૃદયમાં અને મારા પત્નીના હૃદયમાં ધ્રાસકો પડ્યો કે આ બચાવી લો એટલે શું, બચાવી લો એટલે શું. અને પછી અમને એમ થયું કદાચ આ બનાવટ કરતો હશે, એટલે અમે કહ્યું કે કેમ શું થયું પૂછ્યું, તો બસ મને બચાવી લો, મને કશી ખબર પડતી નથી, આજુબાજુ બધું અંધારું છે, કશી ખબર નથી, અને અહીંયાથી જાણે કે રેલવે જતું હોય ને એવું લાગે છે. એટલે ઓર ધ્રાસકો પડ્યો. અને પછી એની સાથે વાતચીત કરતા, ધીરજથી વાતચીત કરતાં કરતાં એ બાબત પ્રભુના આત્માએ સમજાવી કે તું શાંતિથી પ્રેમથી તેની સાથે વાત કર. અને વાત કરતા ગયા. અને પછી એને એવું લાગ્યું કે એ જે સંગતમાં તો એને એવું તો કશું કરી શકે જેથી કરીને કોઈ એને એ રેલવેની ટ્રેકની પાસે છોડી ગયું હતું, અથવા તો એ જાણે કે આત્મહત્યા કરી લે, મરી જાય એવી ઈચ્છા એ ધરાવતું હતું. પણ ત્યાં આ દીકરાને એ અમને ફોન કરવાનું જાણે કે એ સૂઝ્યું, અથવા તો એ દોરવણી મળી, ફોન કર્યો અને વાતચીત કરતાં અને અમે પણ એ બધું જાણે કે બહુ મોટું જાણે કે જીવન અહીંયા જાણે કે પૂરું થઈ જવાની તૈયારી હતી. અને એ સમયમાં વિશ્વાસથી પ્રભુની પાસે કંઈ પણ સંખ્યા રાખ્યા વગર એક નાની પ્રાર્થના કરીને ત્યાં હતી, પ્રભુ મદદ કરો. અને પ્રભુએ જાણે કે ઈશ્વરે ત્યાં બહુ જ સહાય કરનાર તરીકે ત્યાં હતા અને એ દીકરાની સાથે વાતચીત કરી. અને વાતચીત કરતાં એને થોડી શાંત હોય, તું પહેલાં તો ટ્રેકથી દૂર થઈ જા. અને ટ્રેકથી એને ધીરે ધીરે દૂર કરો. પછી એને ટ્રેક કેવી રીતે કરવો, મારે ટ્રેક કેવી રીતે કરવો, કારણ કે ન તો એને કશી ખબર પડે કે કેવી રીતે કરવું, ઓનલાઈન પણ ના, વોટ્સઅપ કોલ પણ ના થઈ શકે. એ કહે છે કે મારું નેટ પતી ગયેલું. અને પછી ઈશ્વરે એવું જ્ઞાન જે પણ આપ્યું, મોબાઈલમાં જઈને એ ગૂગલ મેપમાં જઈને એનો મોબાઈલ નંબર ટ્રેક કર્યો વલાવ. અને ટ્રેક કરતાં એનો મોબાઈલ ટ્રેક થયો અને એને રેલવેના ટ્રેક પછી દૂર કરીને પાસે જ એક આપણું કુટુંબ રહેતું હતું જે વિશ્વાસથી આગળ વધતું, તેની પાસે તેને દોરી જવાનું અને બચી ગયો છોકરો. વિશ્વાસથી પ્રભુની પાસે શંકા રાખ્યા વગર માંગ્યું, એ દીકરાએ માંગ્યું, ત્યારે પ્રભુએ એ દીકરાને જીવન આપ્યું. દીકરાએ પ્રભુને ત્યાંથી બચાવી લીધો અને દીકરાને એ ખાતરી કરાવી કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેને પ્રેમ કરે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેને ચાહે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તેના જીવનમાં કાર્ય કરવા માંગે છે, એના જીવન દ્વારા કાર્ય કરવા માંગે છે. મિત્રો, એ આપણા જીવનને આ રીતે ઉપયોગી એ પ્રભુ બનાવી શકે છે. બહુ જ અસહ્ય લાગતી પરિસ્થિતિમાં, અશક્ય લાગતી પરિસ્થિતિમાં, એ આપણને અંધકારરૂપી પરિસ્થિતિમાં એક નાની પ્રાર્થના, એ વિશ્વાસથી પ્રાર્થના, શંકા વગરની પ્રાર્થના, માંગણી, એ આપણને યોગ્ય ડહપણ પૂરું પાડે છે કે એમાંથી આપણને એ ઉપયોગી અને આશીર્વાદિત કરી શકે છે. અને એમ કરતા કહે છે કે જો એવું જે કરે છે, જો કોઈ શંકા રાખે છે, તો કેવો છે, પવનથી ઉછળતા અને અફડાતા સમુદ્રના મોજા જેવો છે. અને એને કશુંક મળશે એવું એણે ધારવું નહીં, કશુંક મળશે એવું એણે ક્યારેય વિચારવું નહીં. બે પછી આગળ જઈને કે બે મનવાળું માણસ પોતાના સર્વ કાર્યોમાં સ્થિર છે, અસ્થિર છે. મિત્રો, આપણે કેવા રહેવા માંગીએ છીએ? સ્થિર રહેવા માંગીએ છીએ કે અસ્થિર રહીને આમ તેમ અફડાતા જવા માંગીએ છીએ? કે એક સ્થિરતાથી, એ વિશ્વાસ સાથે, એ શંકા રાખ્યા વગર, જે ઈશ્વર મારી સાથે છે, જે ઈશ્વર અવિચળ છે, જે ઈશ્વર આપે છે, એ ઈશ્વરની પાસેથી હું હંમેશા દોરવણી, માર્ગદર્શન, ડહપણ મેળવતા તેની કૃપાને હું સક્ષમ રીતે એ ઉપયોગી બનાવું, અને કે જેથી કરીને તેનો મહિમા એ પ્રગટ કરનાર એ બની રહે. મારા જીવનમાં પણ જે બાબત જે બની જ્યારે હું બીકોમના છેલ્લા વર્ષમાં હતો, અને છેલ્લા વર્ષમાં હતો ને ત્યારે પ્રભુને જીવન સોંપ્યું હતું ને બહુ જ વિશ્વાસથી એક નાનું બેબી ને નવું જીવન છે, નાનું બેબી જેવું હતું. અને એ વિશ્વાસને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવું એ મને ત્યારે એ ખબર પડી. આ બાબત પણ અત્યારે સમજ પડી, પણ એ ઘટનાને મારા જીવનમાં મેં યાદ રાખી છે. અને એ આની સાથે જોડતા અહીંયા એ કહી શકું છું કે એ મારા બીકોમના છેલ્લા વર્ષમાં, અને એ 1989માં છેલ્લા વર્ષમાં એ હતો. અને ત્યારે ફાઇનલ એક્ઝામમાં બેઠો હતો. સ્ટેટિસ્ટિક્સનું પેપર હતું, મને ખબર, મારો ફેવરેટ સબ્જેક્ટ સ્ટેટિસ્ટિક્સ હતો. અને સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં પેપરમાં તો તૈયારી બધી કરી હતી, અને પેપર આવ્યું, ક્વેશ્ચન જોયા, એ જે બધી દાખલાઓ જોયા, બહુ જ સરસ રીતે કરી શકીશ હતું. દાખલાઓ બધા કરતો હતો. અને એ 80 માર્કનું જે ગણિત હતું એ પૂરું, એટલે કે જે હતું સ્ટેટિસ્ટિક્સ એ પૂરું કર્યું. 20 માર્ક્સની થિયરી બાકી હતી. અને એવો વિશ્વાસ હતો કે 15 મિનિટમાં હું પૂરું કરી શકીશ. એટલે 15 મિનિટમાં 20 મિનિટની થિયરી હું લખી શકીશ.
અને એવી સમજણ સાથે હું જતો હતો અને છેલ્લી લગભગ એ 10-15 મિનિટ બાકી હતી અને શું થયું કે જે મારું મેઇન જે પેપર સપ્લિમેન્ટરી છે એ મેં નીચે મૂકી અને નીચે મૂકવા જતાં નીચે પડી ગઈ અને એ નીચે પડી ગઈ એટલે સ્વાભાવિક રીતે મેં ઉઠાવીને એને ઉપર મૂકી, એટલે ઉપર એટલે કે એ બેન્ચની જે ખાનું હોય છે એમાં ત્યાં મૂકી અને ત્યાં મૂક્યા પછી ત્યાં મૂકતો હતો એટલામાં જ યુનિવર્સિટીના વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના જે હેડ હોય છે ત્યાં એ જોયા કરે આ ઘટના આખી અને મારી પાસે આવ્યા અને મારી પાસે આવીને મને શું કહે છે કે મારું પેપર લઈ લીધું અને મને શું કહે છે, સોરી, તમે હવે પછી કશું લખી નહીં શકો, હવે કઈ જ બાબત તમે નહીં કરી શકો. વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના જે હેડ હતા તે બધું જ આ ઘટના જોયા કરતા હતા અને એ ઘટના જોયા કરતા ત્યારે એમણે કહ્યું કે તમારી પાસે આવ્યા અને મારું જે મેઇન પેપર જે છે એ એમણે લઈ લીધું, મારું જે હું લખતો હતો, જે પુરવણી લખતો હતો એ પણ લઈ લીધી અને કહે છે કે સોરી, તમે નહીં લખી શકો. શું કરીએ વિદ્યાર્થી તરીકે સમયમાં શું કરું? વિદ્યાર્થી તરીકે ફાઇનલ યર્સની એક્ઝામ આપી રહ્યો છું, છેલ્લું પેપર છે, છેલ્લા પેપરમાં આવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયેલું હોય છે અને ત્યારે બીજું કશું જ નહીં, મેં કશું જ નહીં કર્યું. મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રોને ઉત્તેજન આપતા કહેવા માગું છું અને એ તો એ જ છે કે ત્યાં બેસીને એ જ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી, પ્રભુ મારી સહાય તમે બની રહો, પ્રભુ હું કોણ છું ને મારું હૃદય ને મારી મન એ બધું તમે જાણો છો અને મેં શું કર્યું છે એ પણ તમે જાણો છો અને એટલા માટે પ્રભુ તમે મને મદદ કરો અને પ્રભુ આ પરિસ્થિતિને હું તમારા હાથમાં મૂકું છું. મારી આ પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુના નામે લાવું છું. અને ત્યાં જ જ્યારે પ્રાર્થના પૂરી થઈ થોડો મેં હસકારો મેળવ્યો અને પછી બેઠો જ તો અને એટલામાં જ પાછા એ આવ્યા. એ ગયા પોતે પ્રિન્સિપલની ઓફિસમાં ગયા, આખી મારી સપ્લિમેન્ટરી ઉપરથી નીચે બધી તપાસી, કશું જ ના મળ્યું. એ 10 મિનિટમાં એ મારી પાસે આવ્યા અને પછી એ મારી પાસે આવીને કહે છે કે વેરી સોરી, અમને કશું જ મળ્યું નથી. અને ત્યાં તેમણે મને પાછું એ પેપર આપી દીધું અને સુપરવાઇઝરને એમ કીધું કે આ દીકરાને 20 મિનિટ વધારે આપજો, કારણ કે કશું જ નહોતું ને મેં લઈ લીધું હતું. અને ત્યાં એ બાબતની ખાતરી તેમને થઈ. ઈશ્વરનો મેં આભાર માન્યો અને ત્યાં આભાર માનીને મારું જે બાકીનું કામ એ જે બાકી રહેતી 7 મિનિટમાં જ પૂરું કરી નાખ્યું, 5 થી 7 મિનિટમાં. અને પછી ઇન ટાઈમમાં પેપર કરીને પૂરું આપ્યું. સુપરવાઇઝરે એમ કહ્યું, દીકરા તે બેઠા બેઠા શું કર્યું? અને ત્યારે મેં એટલું જ કહ્યું કે મેં મારા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને નાની પ્રાર્થના જ કરી. અને ખરેખર એમણે એવું કહ્યું કે હું તારા પર સ્વસ્થતા, તારા પર જે સત્યનો જે પ્રકાશ છે હું જોઈ શકતો હતો. અને એટલા માટે હું ઈશ્વરનો આભાર માનું છું કે એ નાની પરિસ્થિતિમાં આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમે આવી પરિસ્થિતિમાં આવી પડો, બોજ તરે હો, ત્યારે એક નાની પ્રાર્થના, એ તમારી વિશ્વાસ સાથેની પ્રાર્થના, શંકા રાખ્યા વગરની પ્રાર્થના એ પ્રભુ પાસે કે પ્રભુ જે હું શીખ્યો છું, જે મેં મેળવ્યું છે એને હું કઈ રીતે મૂકી શકું, કઈ રીતે જવાબ આપી શકું, અમારી સહાય કરો. એટલું જ નહીં, મારા વિશ્વાસને તમારી કૃપાના સામર્થ્ય ભરી દઈને એ તમે પુરવાર કરો. અને પ્રભુ એ બાબત એ કહે છે કે જે ઉદારતાથી આપે છે, કદી ઠપકો આપતા નથી, એ અવશ્ય ચોક્કસ એ મદદગાર, સહાયક, દોરનાર, ચલાવનાર, પૂરું પાડનાર બનીને પોતાનો મહિમા પ્રગટ કરનાર એ બની રહેશે. અને પ્રભુ તેના પરના વિશ્વાસમાં આપણને વધારે એ બળવાન કરનાર બની રહેશે. પ્રભુ આપણને આ વચનોમાંથી આપણા પોતાના વ્યક્તિગત જીવનને, આપણા કુટુંબના જીવનને અને કૌટુંબિક જીવનને એ કઈ રીતે એ વિશ્વાસના પાત્રો તરીકે એ જે જાણીએ છે, જે શીખ્યા છે, જે મેળવ્યું છે એને કઈ રીતે પ્રગટ કરવાનું છે. આપણા એ વિદ્યાર્થી કાળમાં પણ એને કઈ રીતે એ આપણા અભ્યાસને મૂકવાનું છે. એટલું જ નહીં, પરંતુ એ મારા વિશ્વાસને પણ મારે કઈ રીતે પ્રગટ કરવાનો છે એ કરવાને માટે પ્રભુ મને ને તમને એ સહાય કરે. એ આપણા કરિયરના સમયમાં કેમ ના હોય, એ આપણા પ્રોફેશનના સમયમાં કેમ ના હોય, એ આપણા બિઝનેસના સમયમાં કેમ ના હોય, પ્રભુ પાસેથી માંગેલી કોઈ પણ બાબત કે જેમાં ઈશ્વરની કૃપા જે પ્રગટ કરવાને માટે આપણે જ્યારે માંગીએ છીએ, ઈશ્વરનો પ્રેમ જ્યારે પ્રગટ કરવાને માટે માંગીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ એ ઉદારતાથી એ પ્રભુ એ આપે છે અને એ ક્યારેય એ કાઢી મૂકતા નથી. એવા ઈશ્વર એ આપણ સર્વને એ સહાય કરે, સામર્થ્ય આપે અને અનુભવતા આપણે પણ એ સાક્ષીરૂપ જીવન જીવી શકીએ. એ જ મારી પ્રાર્થના છે. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવંત, પ્રેમાળ, કૃપાળુ અને દયાળુ પ્રભુ, કે જે ઉદારતાથી આપે છે
અને જે ઠપકો આપતા નથી, અને જે અમને જ્ઞાનથી ભરપૂર કરીને પોતાના મહિમાને માટે એ તૈયાર કરીને લઈ જાય છે અને પોતાનો મહિમા પ્રગટ કરતા અમને ઉપયોગી એવા જીવનો બનાવે છે, સાક્ષીરૂપ જીવનો બનાવે છે અને જે ખ્રિસ્તનો મહિમા પ્રગટ કરનારા બનાવે છે. એવા પ્રભુની પાસે અમે આવીને નમીને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ, અમારા જીવનના એ તમામ સમયો અને સંજોગોને પરિસ્થિતિઓમાં, એ વ્યક્તિગત, કુટુંબિક, એ વ્યવસાયલક્ષી, એ પ્રોફેશનના અભ્યાસના સ્થળોમાં પ્રભુ અમારી સહાય તમે બની રહો. તમે અમને એ જ્ઞાન તમે પૂરું પાડો કે જે તમારા વિશેનું અને આ જગતમાં જ્યારે અમે રહીએ છીએ ત્યારે એ સંબંધોનું જ્ઞાન અમે કઈ રીતે એને ઉપયોગી બનાવી શકીએ અને ત્યાં અમે કઈ રીતે એ ઈશ્વરનું જ્ઞાન જે છે એનો ઉપયોગ કરતા એ અમારા પ્રભુને અમે પ્રગટ કરી શકીએ, અમારા વિશ્વાસને અમે જાહેર કરતા અમે પ્રગટ કરી શકીએ કે જેથી કરીને પ્રભુ તમારું રાજ્ય એ વૃદ્ધિ પામતું જાય. પ્રભુ, અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે અમારા જીવનના તમામ સમયોમાં અમારી સાથે ને પાસે રહેતા અમને તમારા આત્માથી અને સત્યતાથી તમે દોરજો. ઈસુ અમારા પ્રભુના નામે પ્રાર્થના લાવીએ છીએ, માટે સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. આમેન. ઈશ્વરના વચનોના મનનના પ્રકાશમાં આવો આપણા જીવનનું સમર્પણ કરતા ગીતમાં આપણે જોડાઈએ અને એ ગીતમાં દરમિયાન આપણે જે રીતે પ્રભુને સમર્પણ કરવા માંગીએ છીએ તે રીતે પ્રભુને મહિમા આપતા આપણા જીવનોનું સમર્પણ કરીએ. धीरो मीठो प्रेमी आवाज, प्रभु यीशुनो कोई सांभळो आज. सुनो करतो मधुर रણકાર, ठोकी રહ્યો કોઈનું હૃદય દ્વાર. ધીરો મીઠો પ્રેમી આવાજ, પ્રભુ યીશુનો કોઈ સાંભળો આજ. છે કોઈ હૈયું બેચેન બનેલું, જગ ચિંતાના ભારે ભરેલું. છે કોઈ હૈયું બેચેન બનેલું, જગ ચિંતાના ભારે ભરેલું. ખુલશે શું પ્રભુ ઈસુને માટ, સ્વર્ગની ત્યાં થશે શરૂઆત. ધીરો મીઠો પ્રેમી આવાજ, પ્રભુ ઈસુનો કોઈ સાંભળો આજ. છે કોઈ આંખો આંસુ ભરેલી, વાલાથી તર છોડાયેલી. છે કોઈ આંખો આંસુ ભરેલી, વાલાથી તર છોડાયેલી. પ્રભુ ઈસુના વિંધાયેલ હાથ એક એક આંસુને લૂછશે
હવે આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ અને ત્યાર પછી પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના સાથે સાથે બોલીશું અને છેલ્લું આશીર્વચન ઉચ્ચારવામાં આવશે. પ્રાર્થના કરીએ. ધન્યવાદ, સ્તુતિ, મહિમા, માન અને ગૌરવ તમને આપીએ છીએ પ્રભુ. તમારો આભાર જ માનીએ છીએ કે આજનો દિવસ તમે અમને આપ્યો અને આ ઓનલાઈન માધ્યમ દ્વારા તમે અમને આરાધનામાં અમને જોડી દીધા. એટલું જ નહીં પરંતુ તમારા વચનોનું વાંચન અને મનન કરવાને માટે તમારું સામર્થ્ય અમને આપ્યું. તમે અમને જે ડહાપણ આપ્યા અને પ્રભુ તમારા આત્માના છાદન હેઠળ અમને રાખ્યા, એના માટે પ્રભુ અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનતા સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, જે વચન અમારી પાસે આવ્યું છે અને જે વચનના પ્રકાશમાં પ્રભુ અમે અમારી જાતોને તપાસતા પ્રભુજી અમે એ જ કહીએ કે અમને પૂરું પાડનાર, અમને જ્ઞાન આપનાર, અમને ડહાપણ પૂરું પાડનાર અને વિશ્વાસથી અમે એ પ્રાપ્ત કરીને તેમનો મહિમા પ્રગટ કરનાર બની રહીએ. માટે પ્રભુ અમારી સહાય કરજો. અમારા જીવનના પ્રત્યેક સમયોમાં અમે એ ઈશ્વરની એ ઉપસ્થિતિને, તેની સમક્ષતાને, તેની દોરવણીને, માર્ગદર્શનને એ અનુભવતા, એની ખાતરી પામતા એ પ્રમાણે અમે જીવન જીવનારા બની રહીએ એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. જે અર્પણો તમારી આગળ લાવ્યા છે તેનો સ્વીકાર કરીને તેને પ્રભુજી આશીર્વાદિત કરજો અને તમારી મંડળીના બાંધકામમાં અને તમારા રાજ્યના વિસ્તારને માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે એવી ખાસ પ્રાર્થનાને વિનંતી કરીએ છીએ. અમે સર્વ તમારા હાથોમાં સોંપાઈએ છીએ. તમારા આત્માના સામર્થ્ય અને પરાક્રમ વડે તમે અમને દોરજો ને ચલાવજો. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા ઉદ્ધાર કરતા પ્રભુ ઈસુના નામે લાવીએ છીએ. સાંભળો, અમારો સ્વીકાર કરો. આમેન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર બનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો. જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કરીએ છીએ તેમ તમે અમારા ઋણો અમને માફ કરો. અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો. કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. આમેન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા કે જે સર્વ સમયે આપણા પર એ વહેતી થયેલી છે, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ કે જે હંમેશા આપણને તેના જ્ઞાનમાં અને કદમાં વૃદ્ધિ આપે છે, અને પવિત્ર આત્માની સંગત કે જે આપણને ખાતરી પ્રમાણતા વિશ્વાસથી આગળ વધવાને માટે સહાય કરે છે, ને ત્રિક ઈશ્વર પિતા, પુત્ર અને પવિત્ર આત્માનો આશીર્વાદ, તેની કૃપા, જ્ઞાન અને સામર્થ્ય આપણ સર્વની સાથે હમણાંથી તે સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન. આમેન.